السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ثناب علی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا پچھلی مرتبہ، جی جی تو اس سوال سے متعلق میں بات کو کچھ کرنا چاہ رہا تھا ان سے. جی کیا سوال تھا آپ کا؟ سوال بھی تھوڑا سا ریپیٹ کر میرا دیں آپ، سوال اور جی جو جی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی پوچھ لیں. جی سوال میرا یہ تھا کہ کتاب اللہ میں اور احادیث مبارکہ میں اتباع گمراہ لوگوں کی بھی آئی ہے، تو جو تقلید کا معنی ہم کرتے ہیں، اتباع کا جو معنی ہم کرتے ہیں اور تقلید کا جو معنی کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ ہم کہاں سے وہ فرق کو لیتے ہیں، قرآن سے یا حدیث سے؟ کیونکہ کتاب اللہ میں شیطان کی بھی اتباعی ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اور دیگر لوگوں کی بھی اتباعی ہے، گمراہ لوگوں کی، ویسے احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے. تو ہم نے جو یہ فرق کیا ہے، چاہے مقلدین حضرات کرتے ہوں چاہے آپ کرتے ہوں، میں کہتا ہوں یہ تقلید کا جو فرق اور اتباع کے ساتھ ہم نے جو مقابل ایک دوسرے کے کھڑا کیا، یہ کہاں سے کیا؟ اس کی دلیل تو کوئی ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے میں نے انشاءاللہ دلیل ابھی دے آپ دیا کو ہے. میں نے ابھی جو کسی بھائی کا سوال آیا تھا نا کمنٹ سے، وہی میں نے دلیل دے دیا جی بار بار، بلکہ ہر اسٹریم میں کہتا ہوں صحابہ، ہمارا ایک سلوگن ہے منہج سلف. صحابہ نے یہ تعبیر استعمال نہیں کی، ہم تعبیر استعمال نہیں کی. آپ لاکھ اس کا اچھا معنی بتا دو، آپ لاکھ شور مچاؤ نا کہ تقلید اتباع کا ایک ہی منع، آپ مناتے رہو، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کرتے رہو، لیکن اہل حدیث جماعت یا میں بحیثیت اہل حدیث کسی بھی صورت میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور خاص طور سے ہندوستان کے اہل حدیث علماء، ہمارے جو پرانے علماء ہیں، کبھی کچھ مل جائیں گے آپ کو، اہل حدیث علماء بھی مل جائیں گے کہتے ہوئے، ہمیں اس سے اچھا، انکار نہیں ہے. لیکن آپ لفظ مجھ کا سے معنی بات کا کر رہے ہو، آپ صحابہ سے آپ ثابت کر دو صحیح سند سے کہ صحابہ نے دونوں کا ہم معنی استعمال کیا ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں. جب صحابہ ہم منہج سلف کے دعوے دار ہیں تو اس معاملے میں ہم اس تعبیر کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تقلید کا جو لفظ ہے وہ تعبیراً استعمال نہیں ہوا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو اصطلاحات قائم کی گئی ہے علماء اکابرین کی جانب سے، چاہے متقدمین ہو یا متاخرین ہو، ان میں جنہوں نے جو لوگوں نے اصطلاحات قائم کی ہے، اس لفظ کا قرآن و حدیث میں ہونا لازمی ہے؟ کیونکہ اس طرح تو دیکھا جائے تو پھر توحید کا لفظ بھی قرآن کریم میں نہیں ہے، اور بھی دیگر جو الفاظ ہیں جیسے سقہ ہے، اوثق ہے، صدوق ہے، عادل ہے، یعنی لفظ حدیث ہے، یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو اصطلاحات کے ہیں. تو اصطلاحات تو ہم مانتے ہیں، اصطلاحات کے تو ہم قائل ہیں. ارے بھائی، یہ تو مشہور قاعدہ ہے لا مشاہدہ فی الاصطلاح. اگر کسی کی کوئی اصطلاح ہے، وہ ایک ٹھیک معنی میں استعمال کرتا ہے تو آپ کسی کو تھوپ نہیں سکتے ہو. آپ کی اصطلاح ہے، آپ کو پسند، آپ استعمال کیجئے، ہم آپ کو کہاں منع کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ زبردستی مت کیجئے کہ ہم بھی استعمال کریں اس کو. ٹھیک ہے، یہ جو نہیں، آپ کے اوپر زبردستی نہیں ہے. آپ سوال کر دیا نا، آپ جواب لے لو میرا. جی 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 سنو جی جی شانتی سے. فرمائے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ توحید کی اصطلاح ہے، بہت ساری اصطلاح ہے. توحید کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ جو ہے توبہ کیجیے. یہاں پہ دوبارہ یہ کہنا نہیں کہ توحید ایک اصطلاح ہے، قرآن و حدیث میں نہیں آیا. سب سے پہلے توبہ کرنے کا میں توبہ نہیں، کرواؤں گا. لفظ توحید کی بات کر رہا ہوں میں حضرت. لفظ توحید میں قرآن و جی حدیث جی، آپ نے لفظ کے معنی پہ، لفظ پر اختلاف کیا ہے نا. آپ نے کہا قرآن جو ہے توحید ثابت، توحید اصطلاح ہے. قرآن کریم میں لفظ توحید ہے کیا، وہ بتائیں. چلو پیش کر دیں. یا تو آپ توبہ کیجئے یا پھر دعویٰ کیجئے کہ توحید کا لفظ حدیث میں نہیں. میں دکھاتا ہوں. نہیں، میں مادے کی یا اس کے مشتق کی یا اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں لفظ توحید کی بات کر رہا ہوں. کیا توحید حدیث میں نہیں آیا توحید کا لفظ؟ حدیث کی بات ہی نہیں ہے. میں نے حدیث کی بات ہی نہیں کی. میں نے حدیث کی بات ہی نہیں کی. بولا ہے بھائی، میں نے صرف قرآن کیا. قرآن و حدیث میں ریورس کر کے استعمال سن نہیں لیں. ہوا ہے. آپ ریورس کر کے سن لیں. میں حدیث میں دکھاتا ہوں توحید کا لفظ، میں حدیث میں میں نے دکھاتا قرآن ہوں. کریم کی بات کی ہے، قرآن میں یہ لفظ ہے. ارے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو قرآن ہے ہم سے وہی مانیں گے. بھائی کب پوری اسٹریم میں کسی بھی اسٹریم میں اہل حدیث نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی اسٹریم میں اہل حدیث نے یہ کہا کہ جو قرآن میں آئے گا صرف وہی مانیں گے، حدیث میں نہیں. بھائی ہم قرآن میں آئے تو ہر اصطلاح کا ضروری ہے. قرآن میں اور حدیث میں لفظ ہونا چاہیے. میں آیا ہے. یہ ایک عیسائی کہہ رہا تھا آج سے 2010 میں، ایک عیسائی چلا رہا تھا انٹرنیٹ پہ. اس وقت میں نے اس کا حوالہ دیا تھا حدیث کا، جو آپ آج آ کے بول رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں کہیں توحید کا لفظ حدیث سے میں نے ان کا توحید کے لفظ کا انکار نہیں کیا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ قرآن کریم میں توحید کا لفظ نہیں ہے.
ہر اصطلاح کا قرآن حدیث میں ہونا ضروری ہے، یہ بولا میں نے ارے آپ وہ کو. الگ چیز ہے، میں لفظ اس پہ بات توحید کے کروں لیے گا، شرط قرآن کو میں میں نے اس سامنے پہ رکھا ہے، میں حدیث اس کے پہ میں نے اس بات کے لیے کروں بات گا نہیں کیا. اصطلاحات کہاں. ارے بھیا میں اس پہ بات کروں گا میرے بھائی. آپ یہ مان لو کہ توحید کا لفظ یا تو مان لو یا پھر میں دکھاؤں. ارے آپ سے میرے توحید کا پاس لفظ احادیث موجود ہے اس کی، میں آپ کی کیوں مانوں گا؟ ٹھیک عجیب ہے نا. بات ہے. جی وہ میں مان نے رہے یہ ہیں شیخ، کہا مان رہے ہیں حدیث میں ہے، میں نے لفظ یہ توحید ہے، کہا وہ مان رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں توحید کا لفظ ہے نہیں ہے. ہاں اس کا مادہ ہے، اس کا مشتق نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، حدیث میں تو ہے نا، قرآن میں نہیں، حدیث میں تو ہے نا. اس کی مثال مت دو آپ. دوسری اصطلاحات جو لیکن فرض سنت یہ جو جتنی ہے، مطلب سینکڑوں اصطلاحات آپ لے کے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہو. آپ جو ہاں کہنا چلے چاہتے ہو نا تو دوسرے الفاظ کے ذریعے کہہ سکتے ہو، لیکن توحید کے لفظ کو جس طرح عیسائی جی مناظر جو ہے بدنام کر رہا ہے کہ یہ علماء نے بنا لیا ہے، یہ لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے، تو نہیں، میں یہ آپ کو نہیں بریلوی بولنے حضرات دیتا ہوں. منکر ہیں اس کے. آپ ہاں؟ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ تقلید کے منکر ہیں اور بریلوی حضرات توحید کے منکر ہیں، سمجھے؟ ارے بھائی آپ ہم بات تقلید کے کریں گے، منکر سنو ہیں. سنو میری بات سنو. ہاں آپ آپ صرف مجھے اتنا یہ بتائیں، آپ یہ مجھے یہ بتائیں کہ بتا آپ کو دو. فرق کیا ہے، نہیں بتا دو. نہیں نہیں، آپ یہ بتا دو توحید کا لفظ حدیث میں ہے کہ نہیں مانتے آپ؟ آپ کے منانے کی ضرورت ہی نہیں، میرے پاس خود موجود ہے حدیث مبارک. ٹھیک ہے، تو آپ صرف کیا یہ منائیں مت گے کہنا مجھے؟ کہ آپ توحید کیسے مانتے ہو، توحید کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. توحید کے لفظ کو قرآن میں ہے. یہ قرآن میں، ارے ہم نے کہا کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں، اہل قرآن ہم صرف قرآن ہی مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے غفران بھائی. بھائی آپ کی مثال اصل میں غلط ہو گئی. جو اصطلاح آپ نے دی ہے نا توحید کا میں لفظ نے بول کر کے، ایک وہ آپ کی مثال اصل میں غلط ہو گئی ہے. میں نے آپ یہ مان لیجیے، صرف ایک دوسری مثال لے کے ایک آئیے نا. ایسا آپ نہیں کوئی کہ دوسری توحید میں نے مثال دے ایک دیجیے. بات نہیں کی، میں نے ایک بات نہیں کہی نا، میں نے کئی الفاظ کہے ہیں. آپ نے ایک ہاں بات کو پکڑ لیا، اس پہ توبہ بھی کروانے لگ گئے، اور اس پہ آپ نے نہیں مجھ پہ یہ الزام لگا دیا کہ میں نے حدیث کے لیے بھی یہ شرط لگائی کہ حدیث میں نہیں ہے. نہیں غفران بھائی آپ ایک عجیب بار بات ہے. سن لیجیے اس کو. اس نے اس کی اچھا بات جان دو، مجھے وقت یاد آ ضائع گئی. ہو رہا نا شیخ، آپ غصہ نہ جی کریں، وقت ضائع ہو رہا. میں غصہ یہ نہیں چاہ کر رہا ہوں رہا. کہ غصہ نہیں کر آپ رہے ہیں مجھے شیخ، جی فرق بولیے. بتا دیں بس. چلیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کو آپ مان رہے ہیں نا کہ حدیث کا لفظ تقلید ہے. اور حدیث میں ارے وہ میرے کو آپ کو توحید کا منانے کی لفظ ہے. ضرورت نہیں ہے، میں پہلے سے آپ مانتا ہوں. مان ٹھیک ہے، لیا ہے. آپ اب میں آگے بات کرتا ہوں. اب میں آگے بات اچھا کرتا شیخ کفایت، ہوں. آگے نہیں، مجھے صرف شیخ آپ جواب کفایت دے دیجیے یہ نا بھائی فرق صاحب. ہے، ایک منٹ میں ان کی بات یہ کرتا فرق ہوں. شیخ کفایت کیوں بیان کریں گے؟ یہ فرق آپ بیان کرو نا کہ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے. آپ اتباع کو چھوڑ کے تقلید کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے جی ذمہ شیخ کفایت کی ذمہ موحدی یا میں بات علماء کر اہل رہے حدیث کے ذمہ کیوں ہے؟ یہ تو ہاں چلے آپ کی ٹھیک ہے، میں ذمہ کہہ رہا داری ہے نا کہ آپ ہوں میں اتباع کہہ رہا کے ہوں لفظ کو چھوڑ کر لفظ تقلید آپ نے کیوں اختیار کیا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. میں ان کی چلیں بات ٹھیک کا ہے. جواب دے آپ دوں. سب حضرات ذمہ دار حضرات ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. میں فرق بتا دیتا ہوں آپ کو. اجتہاد، مجتہد، تقلید، یہ اصطلاحات ہیں، جی اور اصطلاحات کے سب قائل ہیں. تو حضرت نے اس سے پہلے بھی مجھے شیخ نے پوچھے تھے کہ تقلید کے لفظ کو تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ اگر اتنا آسان ہے کہ توحید اور اتباع ایک ہی ہے تو تقلید کے لفظ کو چھوڑ دو. میں نے شیخ سے یہ کہا کہ تقلید کے لفظ کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ مقلد جو ہے یہ متبع کے مقابل نہیں ہے. مقلد جو ہوتا ہے وہ مجتہد کے مقابل ہے. کہ جو انسان مجتہد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ مقلد نہیں ہوتا، وہ متبع ہوتا ہے. اور مجتہد کے مقابل جو اتباع کر رہا ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا، وہ مقلد ہوتا. بس متبع میں جواب دے دیتا مقلد بھی ٹھیک ہے متبع ہوتا ہے. میں سمجھ گیا ٹھیک ہے میں سمجھ غفران گیا. بھائی آپ کا سوال واضح ہو گیا، بات سمجھ لیکن میں آ آپ گئی. نے کیا کرا، متبع کے مقابل کھڑا کر دیا. سن لیجیے غفران بھائی فرق آپ آپ کو کا واضح سوال کرا. واضح ہو گیا، آپ جواب لے چلیں. لیجیے. بھائی صاحب کا کہنا نا بہت بہت خوبصورت انداز میں ان کا جو ہے مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اصطلاحات میں آپ کو کیا پرابلم ہے. بہت ساری اصطلاحات قرآن و حدیث میں نے بعض کے فقہا نے جیسے واجب، فرض، مستحب وغیرہ ہم مانتے، یقیناً ہم مانتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس اصطلاح سے ہم کو پرابلم ہے کیونکہ یہ جو آپ نے کہا نا، یہ کتابوں میں، درسگاہوں میں بڑے خوبصورت انداز میں کہنے کے لیے آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل جب تقلیدی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں نا تو جو اس میں گندگی دکھتی ہے نا، یہ جو آئے آپ نے بڑی خوبصورت تشریح پیش کر دی کہ نہیں یہ تقلید اجتہاد کے مقابلے میں ہے. کیا پریکٹیکل کتابوں میں ایسا دکھتا ہے؟ بھائی ایک مقلد لکھتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں تو تقلید اجتہاد کے مقابلے میں نہیں، تقلید اتباع کے مقابلے میں نظر آتی ہے. یہ فقہ، یہ حنفی علماء لکھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کا قول بہتر ہے، ان کا قول اچھا ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں اس لیے ہمیں اپنے امام ہی کی ماننا ہے. یہاں پہ جو تقلید ہے کیا وہ اجتہاد کے مقابلے میں، اجتہاد کے مقابلے یا اتباع کے مقابلے میں؟ ان کا دل گواہی دیتا ہے، وہ یہ مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ کہ بھئی حق سامنے والے کی طرف ہے،
हाकिम, जैसे शातिम रसूल का मसला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गाली देगा, उसमें जो इमाम शाफी वगैरह का दूसरे मज़ाहिब का जो फतवा है, ये हनफी उलमा ने लिखा है कि वो ज्यादा बेहतर है, वो हक उन्हीं के साथ है, लेकिन चूंकि हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, इसलिए हमको उन्हीं की बात मान के रखना है। तो यहाँ पे जो तकलीद का लफ्ज है, ये इज्तिहाद के मुकाबिल में नहीं है, ये इत्तिबा के मुकाबिल में है। एक तरफ इत्तिबा है, आपको इतराफ है कि हक वहां है, लेकिन हक के इतराफ के बावजूद, सच्चाई देखने के बावजूद आप ये कहते हैं क्योंकि हम अपने इमाम के मुक़ल्लिद है इसलिए हम वही लेके बैठे रहेंगे। इस वजह से मुझे इस इस्तिलाह से नफरत है, क्योंकि इस इस्तिलाह से घिन आती है। जब फिक़ही किताबों में ये इस्तिलाह इतनी गंदे सियाक में मुस्तमाल होती है, मुझे घिन आती है। इसके अलावा जो दूसरी इस्तिलाहात हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किताब सुन्नत में वो इस्तिलाहात नहीं है, वाजिब की, मुस्तहब की, मंदूब की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसूल हदीस की इस्तिलाह है, उसूल फिक़्ह की इस्तिलाह, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इस गंदगी के साथ मुस्तमल नहीं कुतुब फिक़्ह में। लेकिन ये जो तकलीद की इस्तिलाह है, जिस गंदगी के साथ इस्तेमाल है बहुत सारी जगहों पे, उससे मुझे घिन आती है, इसलिए मैं इस इस्तिलाह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको इस्तेमाल करना है किसी खूबसूरत माने में, इस्तेमाल करे, कौन आपको रोक रहा है, कौन आपको मना कर रहा है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। शेख थोड़ा सा रुक जा, मैं आपसे मुदल्लल गुफ्तगू का मुतमन्नी था। मैं चाह रहा था, मैंने पहले तो आपने मेरे को सवाल ही पूरा रखने नहीं दिया। मैं मुकद्दमा जो है ना पूरा रखना चाह रहा था कि बात ये है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यहाँ दोनों जगह, और सरफराज साहब ने उस वक्त बहुत अच्छी बात की थी। तो वो बात ये है कि अतीउल्लाह का जो फेल है, अती का जो फेल है, अतीउ, ये दोनों उसमें के साथ में जो है आया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। लेकिन उलिल अम्र के साथ में अतीउ का लफ्ज नहीं है। इसके कहीं अहम नुकात हैं, एक नहीं कहीं है। इसमें से एक ये है कि मातूफ ताबे होता है मातूफ अलैह, ये सब हजरात जानते हैं। इसीलिए दोनों में फर्क करने के लिए ये इस्तिलाह कायम की गई है। कौन सी? कि यहाँ जो है एकदम साफ दलाइल अगर मौजूद ना हो तो ये इस्तिलाह कायम की गई इज्तिहाद की। और इज्तिहाद की जब इस्तिलाह कायम की गई तो वो मुज्तहिद करेगा तो किसके लिए करेगा? मुत्तबे जो खुद मुत्तबे होगा वो कैसे इसका मुकल्लिद होगा, इसका मुत्तबे हो जाएगा? वो तो खुद मुज्तहिद है, यानी मुत्तबे भी है मुज्तहिद भी है, तो उसके मुकाबिल में मुकल्लिद की ये तकलीद की इस्तिलाह कायम की गई। एक बात। दूसरी बात ये है कि अतीउ में जो लोग कहते हैं कि ये उलिल अम्र जो है, यहाँ से मुराद जो है वो हुक्मरान है या कोई और है, लेकिन अहले हदीस हजरात भी, कई हजरात जो है इस बात को मानते हैं कि यहाँ उलमा भी मुराद है, उलमा कायदीन भी मुराद है और मुजतहिदीन भी मुराद है। उलिल अम्र से इन्हें सभी हजरात मुराद हैं, क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउ का जो फेल है वो आम है। नहीं, वो बात आप दूसरी तरफ लेकर चले गए, लेकर के चले गए। ये इस्तिलाह कायम की गई है, ये इस्तिलाह इसलिए कायम की गई, आपको उससे घिन है। मैं ये कह रहा था, जो बात आपने की उससे किफायत ने जो जवाब दिया ना, वो तो बात आप दूसरी तरफ लेके चले गए। पहले आपने दावा ये किया कि या इंसान या तो मुज्तहिद होगा या तो मुकल्लिद होगा। आपने मैं बात से किफायती करेंगे, मैं सिर्फ उस बहस को मुनज़्ज़म कर रहा हूँ। आपने दावा क्या किया था कि इंसान या तो मुज्तहिद होगा या तो मुकल्लिद होगा, है ना? दो ही हो सकता है, ऐसा आपने बोला ना। मुकल्लिद होगा या मुज्तहिद होगा? जो मुकल्लिद होगा वो मुज्तहिद नहीं होगा ना, इसकी तकलीद करेगा। यानी तीसरा कोई नहीं हो सकता है, मुज्तहिद के मुकाबिल है, तीसरा कोई दर्जा नहीं हो सकता, ये आप बोल रहे हैं ना? नहीं, दर्जे की बात तीसरा कोई दर्जा नहीं हो सकता, मुत्तबे नहीं हो सकता, इस्तिलाह जो कायम यानी मुत्तबे नहीं हो सकता है। वो मुत्तबे है तभी तो इज्तिहाद कर रहा है। कैसी बात करते हैं आप? ये तो अजीब बात होगी। ये तकाबुल है दोनों का, मुकल्लिद का तकाबुल है, ये मुकाबिल में। अच्छा, अगर वो मुत्तबे होगा, किफायत बात कर लें, फिर मैं बात करता हूँ। होगा तो फिर मुकल्लिद कैसे होगा? नहीं होगा। गुफरान भाई 2 मिनट दीजिए। मैं पुरानी जी बात भी दोहरा रहा हूँ। जी, मैंने क्या कहा था पिछली स्ट्रीम में? मैंने कहा था ये जो 3 दर्जा होता है ना लोगों का, मुज्तहिद, तालिब इल्म और जो है आमी। हाँ, कैटेगरी आपने कहा था। हाँ, कैटेगरी कहा था आपने, 3 कैटेगरी अपनी होती है। वैसे मैंने 2 मेरे भाई मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दे दो, उसके बाद आप बोलते हैं। ये जो 3 कैटेगरी है ना, मुज्तहिद की, तालिब इल्म की और आमी की, तो ये 3 कैटेगरी मुत्तबे की भी है और ये 3 कैटेगरी मुकल्लिद की भी है।
میری بات سن لیجیے ذرا غور سے. جی 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 جو متبع ہے اس سے متبع کی بھی میں 3 کیٹیگری کرتا ہوں. کچھ مجتہدین متبع، بعض متبع مجتہد ہوگا، بعض متبع طالب علم ہوگا، اور بعض متبع عامی ہوگا. ایسے مقلد کی بھی 3 کیٹیگری ہے. جیسے متبع کی مقلد کی، مقلد میں بھی کوئی مجتہد مقلد ہوگا. آپ بولیں گے تضاد نہیں، مجتہد فی المذہب آپ کیا اصطلاح ہے نا، یعنی فقہ حنبلی کے کنویں میں رہ کے اجتہاد کرے گا، باہر نہیں نکل سکتا. مجتہد فی المذہب ہے تو وہ مقلد ہی ہے، مجتہد ہونے کے باوجود بھی مقلد ہے. ایسے طالب علم بھی مقلد ہے اور عامی بھی مقلد. تو یہ متبع کی بھی 3 کیٹیگری ہے اور مقلد کی بھی 3 کیٹیگری ہے. یہ بیچارہ جو تقلید کی 3 کیٹیگری ہے نا، مجتہد بننے کے بعد بھی مقلد ہی رہ جاتا ہے. مجتہد ابھی میں نے مثال دیا نا، اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ سامنے کا مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے. سامنے بات پوری ہو جانے دیجیے غفران بھائی. سامنے والے کی بات صحیح ہے، مطلب اپنے منہ سے اعتراف کرتا ہے کہ سامنے والے کی بات صحیح ہے، یعنی اس کا اجتہاد کیا کہتا ہے؟ اجتہاد کہتا ہے کہ حق ادھر ہے. پھر وہ سوئچ ہو جاتا ہے تقلید کی طرف، اور وہ مجتہد ہوتے ہوتے وہ مجتہد ہونے کے باوجود بھی مقلد رہ جاتا ہے. اس کا اجتہاد فیصلہ کر دیتا ہے حق ادھر ہے، لیکن اس کا جو مقلد والا جو اس کا موڈ ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر مقلد بنا دیتا ہے کہ نہیں بھائی حق گرچہ ادھر ہے لیکن ہمیں. اس لیے مقلد بھی 3 کیٹیگری کا ہوتا ہے. مجتہد ہوتا ہے لیکن مانتا نہیں اپنا اجتہاد، وہ تقلید کرتا ہے اپنے امام کی. اور طالب جن علم معاملوں میں اجتہاد کرتا ہے اس معاملوں میں کہاں تقلید کرے طالب گا؟ علم دلائل کے ساتھ سمجھ جاتا ہے کہ حق کدھر ہے لیکن نہیں مانتا، مقلد ہی رہ جاتا ہے. اس کے طالب علم کے یہ رائے آپ سے بتا لوگوں کی دیجیے غلط کہ فہمی ہے. دلائل کا وزن کہاں ہے. غفران میں بیچ میں مت بولے، رکیں. اس کے بعد اچھا آپ 1 گھنٹہ بولی، میں نہیں بولوں گا، آپ بولتے رہیے. آپ نہیں نہیں بولی شیخ، جب آپ غصہ نہیں ہے. بولتے رہو. نہیں شیخ بولیے جب آپ بولیے. چپ ہو جائیں گے تو میں بولوں گا، بولتے رہو. غفران بھائی بالکل آپ بیچ میں انٹرپٹ مت کیجیے. اب میں میوٹ کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں جی جی شیخ آپ بول سکتے ہیں انشاءاللہ جواب میں. ٹھیک ہے ابھی شیخ انشاءاللہ جتنا بول پائیں 1 گھنٹہ 10 گھنٹہ بول دیں. شیخ ناراض مت ہوئیے نا، شیخ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ناراض مت ہوئیے شیخ، آ جائیے. نہیں ایسا ہے نا غفران میں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ ایک کی بات کمپلیٹ نہ ہونا تو دوسرا بولے نا. آپ انتظار کریں جب ایک کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ پوچھ سکتے ہیں مزید اس میں جواب. ٹھیک ہے غفران میں آپ کا جواب تو تقریباً سوال مکمل تھا. صرف سوال میرا جواب نہیں ملا نا. ہاں جواب کہاں ملا؟ جواب ہی آ رہا تھا بھائی، آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کر دیا. سرفراز بھائی کو بات کرنے کا. چلے کفایت اللہ صاحب غصہ ہو جا رہے ہیں، ان کو میں نہیں بات کر لیں. شیخ کفایت بول رہے ہیں، شیخ ابھی بولیں گے آپ بیچ میں بول رہے ہیں اصل میں ان کے نا. ہاں میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، نہیں ہو پاتی ہے آپ بیچ بیچ میں میں یہ بولنا چاہ رہا تھا شیخ، میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اجتہاد مجتہد یہ اصطلاحات ہے، یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. یعنی مجتہد کے مقابل میں مقلد کو رکھا گیا ہے، وہ دونوں متبع ہے. میں یہ بول رہا تھا کہ دونوں متبع کر رہے تھے کہ تو شیخ نے بتایا نا آپ کو کہ شیخ نے بتایا نا کہ مجتہد کبھی مجتہد بھی آپ کا مقلد ہو جاتا ہے اور کبھی مقلد تو مقلد ہوتا ہی ہے. تو شیخ تو وہی بتا رہے تھے کہ مجتہد خود اجتہاد نہ کر پائے کیا کرے گا؟ تو اجتہاد نہ کر پائے تو وہ کیسا مجتہد ہے؟ ارے نہیں ایسا نہیں ہے، ہر معاملے میں ہر انسان کو کوئی کلی طور سے. یعنی آپ مان رہے ہیں کہ مجتہد کبھی کبھی مقلد ہو سکتا ہے نا؟ اصل میں وہ کیٹیگری کی میں تشریح کر رہا تھا، ہمارے بھائی صاحب کرنے نہیں دے رہے، مجھے بولنے نہیں دے رہے. جی غفران بھائی شیخ ابھی میوٹ رہیں گے، وہ آپ بالکل کمپلیٹ کیجیے پوری بات. جب تک میں جو بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، میں 2-3 منٹ دیجیے، میں کلیئر کر جی جی بالکل آپ پوری بات مکمل کیجیے، وہ میوٹ ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 کیٹیگری آپ لوگ کرتے ہیں نا، یہ مجتہد کی، طالب علم کی، عامی کی، تو یہ 3 کیٹیگری دونوں کی ہے. متبع کی بھی 3 کیٹیگری ہے اور مقلد کی بھی 3 کیٹیگری ہے. میں نے متبع کے بارے میں سمجھا دیا کہ متبع اہل حدیث مجتہد ہوتا تو بھی متبع ہوتا، وہ اہل حدیث طالب علم ہوگا تو بھی متبع ہوگا، وہ اہل حدیث عامی ہوگا تو بھی متبع ہوگا. لیکن جو مقلد ہے نا، یہ مجتہد ہوگا تو بھی مقلد ہوگا، یہ طالب علم ہوگا تو بھی مقلد ہوگا، یہ عامی ہوگا تو بھی مقلد ہوگا. اس کا ثبوت میں دے رہا ہوں نا کہ تمہاری مجتہد اجتہاد کی دنیا کہتی ہے کہ حق اس طرف ہے، لیکن میں یہی مانوں گا کیونکہ ہم مقلد ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مجتہد؟ یہ مجتہد مقلد ہے. طالب علم یعنی عربی آتی ہے، اصول فقہ آتا ہے، اصول حدیث آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. ہاں اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ حق اور باطل کی طرف، مثال کے طور رفع کا مسئلہ ہے 2 اور 2 4 کی طرح سے کلیئر ہے. کوئی معمولی طالب علم بھی
रफुल दिन की अहादीस यकजा कर ले, फुक़हा के अक़वाल इकट्ठा कर ले, तो बहुत ही रास्ता बिल्कुल साफ है कि किसकी तरफ वजन है। तालिब इल्म उसी को कहते हैं ना, इस्तिहाद ना करे लेकिन वजन देख ले। तो एक सच्चा तालिब इल्म रफुल दिन के मसले में अगर सिर्फ वजन देखे, साफ दिखता है वजन किस तरफ है। लेकिन इनका तालिब इल्म बदनसीब मुक़ल्लिद ही रहता है, लेकिन वो हक मतलब वजन बात किस तरफ वजनदार है उसको नहीं मानता। और जो आमी है वो तो बेचारा है ही मुक़ल्लिद, वो तो उसको कोई भी टहला दे, किधर भी लेके घूमता फिरे वो। तो ये फिक़्ह की दुनिया है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये जो हमको समझाना चाहते हैं ना कि शायद हम मुझे अपडेट करना चाहते हैं कि ये मतलब है, वो सारी चीजें मुझे पता है। ये सारी चौचलेबाजियां सब मुझे पता है तकलीदियों की, कि ये बताना चाहते हैं कि एक इस्तिलाह है बस, उसका ये माना है, वो सब हमें पता है। हाँ, और फिर कहते हैं कि दो ही हो सकता है, या तो मुज्तहिद या मुक़ल्लिद हो सकता है। हम कहते हैं कि 3 कैटेगरी हम दोनों तरफ करते हैं। हम अहले हदीस जो है मुज्तहिद भी मुत्तबे होता है, तालिब इल्म भी मुत्तबे होता है, आमी भी मुत्तबे होता है। और लेकिन इनके यहाँ ये जो तकलीदी लोग हैं, इनका मुज्तहिद भी मुक़ल्लिद होता है, इनका तालिब इल्म भी मुक़ल्लिद होता है, और इनका आमी भी मुक़ल्लिद होता है। मुज्तहिद की मिसाल मैंने दे दिया, खुद एतराफ़ करते हैं हक उधर है, लेकिन कहते हैं हम अपने इमाम के साथ रहेंगे, ये मुज्तहिद है, इज्तिहाद उसका है, लेकिन फिर भी वो मुक़ल्लिद। तालिब इल्म मैंने रफुल दिन की मिसाल दे दी, दलाइल का वजन साफ दिख रहा है लेकिन नहीं मानता, तालिब इल्म भी मुक़ल्लिद बना हुआ है। आमी वो तो बेचारा है ही मुक़ल्लिद, क्योंकि उनके नजर में, आमी के नजर में क्या है। अच्छा, ये दोनों कैटेगरी को जो चीज फर्क करती है ना, मैं बात खत्म कर देता हूँ, वो है कि एक आदमी का मिशन क्या है, मिशन क्या है। अब जो अहले हदीस है ना, चाहे वो अहले हदीस मुज्तहिद हो, चाहे अहले हदीस तालिब इल्म हो, चाहे अहले हदीस आमी हो, उसका मिशन ये है कि अल्लाह उसके रसूल से क्या बात आ रही है, हमें उसको फॉलो करना है। और जो तकलीदी दुनिया, उसका मिशन ये है कि हमारा जो मजहबी कुआं है उधर क्या मिल रहा है, हमारे मजहब में क्या है, हमारी जमात में क्या है, उसको हमको फॉलो करना है। दूसरी तरफ हमें नहीं जानना है। बल्कि कहते हैं कि ये लोग कहते भी ना, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कितनी वीडियो में कहा है कि ये ख्वाहिश नफ्स का दरवाजा खोलेगा। अगर हम उसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आदमी जो है फतवा शॉपिंग करने लगेगा, जहां चाहेगा मिल। इसका मतलब कि दरवाजा बंद है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये सब तशरीहात क्या बताती है कि दरवाजा बंद है, उसको बेचारे को कुएं में बांध के रखा हुआ है। यही है तकलीद। तो चाहे मुफ्ती तारिक जैसे कोई मुज्तहिद हो जाए या तालिब इल्म हो जाए, जो भी हो जाए, जब वो साफ कहते हैं कि भाई इस कुएं में बंद रखो, नहीं तो वो पता नहीं किस किस घाट का पानी पिएगा, यहाँ बंद रहेगा, आफियत में रहेगा। जब ये आप तशरीह कर रहे हो, आवाम को ये कन्विंस कर रहे हो कि सिर्फ एक ही मसलक को क्यों फॉलो करना है, ताकि वो ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर इधर उधर के फतवे ना ले। हाँ, तो जब ये आप तरबियत कर रहे हो, बता रहे हो, इसका साफ मतलब है कि आपका चाहे मुज्तहिद हो जाए, चाहे तालिब इल्म हो जाए, चाहे आमी हो, सबको एक कुएं में रहना। ये फर्क है, ठीक है। तो खुलासा यही है कि जो चीज दोनों में जो है इम्तियाज पैदा करती है, वो इधर क्या है, इधर अल्लाह इसके रसूल की बात तक पहुंचना मकसूद है, उधर अपना जो फिक़ही दुनिया है, फिक़ही कुआं, वहां तक पहुंचना मकसूद है। इसलिए हम दोनों में फर्क करते हैं। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़िकुम, बहुत शुक्रिया। गुफरान भाई, काफी लंबी अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए ना, सवाल का जवाब कम से कम मिल जाता। मैंने मेरे मुतालिक सवाल किया और मैंने एक नुक्ता रखा, उसका जवाब चाहिए था। ये हजरत ने मुझे क्या किया भी, सिवाय हनफियों को बुरा बोलने के और क्या किया, बताइए मुझे। आप कौन सी दलील मुझे मिली इसमें? मैं चाह रहा था कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में मुफ्तराज़ु ताअत अलल इतलाक है, मुतलकन इताअत फर्ज है। मैंने बाकायदा उस पे सवाल के अंदर ऐड किया वो बात कि मुफ्तराज़ु ताअत अलल इतलाक है। आपने सवाल किया था, आपने सवाल की शुरुआत की थी इस बात से कि ये एक इंसान मुज्तहिद होता है और एक होता है मुक़ल्लिद। आपने कहा था कि भाई आप थोड़ा सा पीछे जाइए। नहीं, आप बहस दूसरी तरफ ले जा रहे हैं ना। दूसरा सवाल दूसरे, फिर वो बहस। जानता हूं मेरा बहस करना मकसद नहीं है। मैं नहीं भाई, गुफ्तगू आपने शुरू की थी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो गुफ्तगू आपने शुरू की थी वो मुज्तहिद और मुत्तबे और मुक़ल्लिद के फर्क पे शुरू की थे ना जी। वो मुक़ल्लिद और मुत्तबे में फर्क क्या है और हम कहाँ से लेते हैं? तो शेख किफायत ने बताया ना आपको, तो कहाँ से फर्क है? मैं कोई दलील तो मुझे मिली नहीं सिवाय हनफियों को बुरा बोलने का। और क्या मिला मुझे बताया? मैं आपके पास बैठ के भाई शेख ने क्या बताया? शेख ने बताया, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, आपने दूसरे इस मौजू पे बात करें ना, मुज्तहिद और मुत्तबे के टॉपिक पर बात करूंगा मैं। यही टॉपिक मैं रख रहा हूँ कि मैंने यानी अतीओ का जो भी जिक्र किया कि यहाँ फेल है, ये इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि इसमें मुफ्तराज़ु ताअत अलल इतलाक है, फर्ज है भाई अलल इतलाक। किसकी? अतीउल्लाह व अतीउर। यहाँ उलिल अम्र पे बहस चल रही है। नहीं, आपने देखिए, आपने बात शुरू की थी, आपने बात
ये जो कह रहे हैं ना कि अरे इस्तिलाह के एतबार से आप बात तो करने नहीं दे रहे, आप देखो बोला नाइंसाफी कर रहे हैं आप मेरे से। नहीं नाइंसाफी आप कह रहे हैं ना दलील नहीं दिया, तो मैं बता रहा हूँ दलील दिया कि नहीं दिया। आप 2 मिनट सिर्फ मैं आप बता देना, 2 मिनट रुक जाएं आप शेख। आप भी मेरी उम्र के, मैं आपके साथ में कोई बदसलूकी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा करूंगा कि कहाँ मैंने जवाब दिया है। दलील सुन लीजिए, जवाब दिया है जो आप कह रहे हैं कि तकलीद इत्तबा, आप जो कह रहे हैं ना कि जो है तकलीद इत्तबा का फर्क क्या है, इसका जवाब नहीं। भाई मैंने फर्क साबित किया कि जो मुज्तहिद मुत्तबे होता है और जो मुज्तहिद जो है मुक़ल्लिद होता है। तो एक मुत्तबे मुज्तहिद और मुक़ल्लिद मुज्तहिद में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो मुत्तबे होता है वो दलील कहीं भी आ जाए, चाहे वो हनीफा इमाम शाफी कहीं भी, वो मान लेता है, ये इत्तबा है। और जो मुक़ल्लिद मुज्तहिद होता है ना, वो क्या करता है, कहते नहीं हमारे इमाम ने कहा हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। ये फर्क है, उसकी पहुंच नहीं है ना वहाँ। दोनों मुज्तहिद, सुन लीजिए भैया, दोनों मुज्तहिद हैं, लेकिन दोनों मुज्तहिद एक इत्तिबा पर है और एक तक़लीद पर है। ये फर्क जिन है। मसाइल में मुज्तहिद है उन्हीं मसाइल में होगा ना, हर मसले में थोड़ी मुज्तहिद होगा आदमी। ये अजीब बात होगी। मैंने दोनों बात एक साथ में रखा आपके सामने। यानी वो डिसीजन दे चुका है कि ये सामने वाले की बात हक है, कह चुका है सामने वाले की बात। अच्छा, ये बात तो किफायतुल्लाह साहब साबित हो चुकी है कि कुरान करीम में या अहादीस मुबारका में ये चीज नहीं है। ये हमारा जो टॉपिक बिल्कुल गलत है कि भाई इत्तिबा और तकलीद ये अलग अलग है। फर्क की दलील दो, मैं दलील दे रहा हूँ। मैं इत्तिबा तकलीद का फर्क बता रहा हूँ। दलील ये है, इत्तिबा और फर्क की दलील, इत्तिबा तकलीद का फर्क ये है। आप दोनों जुज़ी बात करके कुल्ली फैसला कर लेना आप। फर्क की दलील सुन लो ना। फर्क ये है कि जो मुत्तबे होता है ना मुज्तहिद, वो कुरान और हदीस की बात जहां भी मिले ले लेता है, और जो मुक़ल्लिद होता है वो जानने के बावजूद कि ये हक है नहीं मानता। मेरे भाई जानने हो ही नहीं सकता ऐसा, मानता है। नहीं बिल्कुल मिसालें दे सकता हूँ आपको, जानने को नहीं मानता। वो मिसालें अपनी जगह हैं। मिसालें किताबों में बहुत कुछ है सनाब अली साहब, अकाबिरीन की किताबों में, मुताखिरीन की किताबों में बहुत कुछ है। हर बात पर बहस नहीं कर सकते। मुकद्दम करता है, ये फर्क है। सिर्फ हमको ये जानना है, हम जो फर्क कर रहे हैं वो देखना है भाई। फर्क मैंने आपको बता दिया, आप ये नहीं कहना जवाब नहीं मिला। फर्क मैंने बता दिया आपको। किताब सुन्नत से कहाँ जवाब मिला सनाब अली साहब? नहीं वाज़ेह है भाई। शेख ने देखिए कैसा है ना, बात करके कुल्ली फैसला कर रहे हैं। नहीं आपने अरशद भाई देखिए, मैं एक कमेंट इधर से मैं सुन रहा हूँ। अब कुल्ली फैसला करा रहे कि वो मुक़ल्लिद भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी ऐसा नहीं होता भाई। हर बात में इंसाफ करना पड़ेगा ना। छोटी सी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि तकलीद और इत्तिबा में क्या फर्क होता है। शेख किफायत ने जो कहा ना, उसका खुलासा यह है कि इत्तिबा जो है वो दलीलों को होती है और तकलीद जो है वो शख्सियत की होती है। जो आप पूछ रहे हैं ना कि इत्तिबा और तकलीद में क्या फर्क है, इत्तिबा दलाइल की होती है, तकलीद में दलील नहीं होती है, तकलीद में शख्सियत होती है। गुमराह लोगों की भी इत्तिबा है, उसमें कहाँ दलील है? मैं वही तो सवाल पहले भी किया था पिछली भाई। जब हम इत्तिबा की बात कर रहे हैं दीन के पस मंजर में, तो यहाँ इत्तिबा रसूल मुराद है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा मुराद है। तो तकलीद आप जब तकलीद बोलते हैं तो तकलीद भी तो फिर गुमराहों की होती है ना। यहाँ इत्तिबा, जब हम इत्तिबा बोल रहे हैं तो ये खास इस्तिलाह है, आप इसका लुग़वी माना नहीं मुराद लें। ये एक इत्तिबा जब आप भाई एक मुसलमान एक आलिम जब इत्तिबा की बात कर रहा होता है तो वो गुमराहों की इत्तिबा की बात कर रहा है, वो तो अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा की बात कर रहे हैं ना भाई। इत्तिबा और तकलीद जब हम एक सामने हमारे मुक़ल्लिद, आप बीच में बोलते बहुत हैं, आप सुनते नहीं, बोलते रहते हैं। जब आप बोले तो बोले, अभी सुन लें आप। जब हमारे सामने मुक़ल्लिद होता है, हम उसको इत्तिबा की दावत दे रहे होते हैं, तो क्या हम उसको ये बोल रहे होते हैं जाओ गुमराहों की इत्तिबा करो? भाई मुक़ल्लिद अपने इमाम की तकलीद कर रहा होता है, हम उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की दावत दे रहे होते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, आप अल्लाह के रसूल से कुरान और सुन्नत की दलीलों की इत्तिबा करो। तो हम जब कहते हैं तकलीद के मुकाबले में इत्तिबा, तो गुमराहों वाली इत्तिबा मुराद ही नहीं होती हमारी। वो तकलीद कर रहा है कि इमाम की, हम कहते हैं इमाम की तकलीद करने के बजाय दलीलों की इत्तिबा करो। तो बात तो वाज़ेह है बिल्कुल। आप कह रहे तकलीद और इत्तिबा में क्या फर्क है? तकलीद शख्सियत की होती है, इत्तिबा दलील की होती है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? हो गया आपका। मुझे प्रॉब्लम ये है कि जिस माना में इत्तिबा आती है ना, उस माना में तकलीद, हम तकलीद का भी माना कर रहे हैं। ठीक है, तकलीद जो तो इसमें भी दलील, तकलीद में भी दलील होती है, और तकलीद में जो तकलीद में उसके पास, मुक़ल्लिद के पास कहाँ दलील होगी बताइए? तो मुक़ल्लिद के पास दलील नहीं होती ना, हम कह रहे मुत्तबे के पास दलील होती है।
متبع یعنی جو اتباع کرے گا وہ اتباع کرنے والا سری دلائل کا اتباع ہوگا. جہاں دلائل کے اندر صراحتاً نہیں ہے، کوئی صراحت نہیں ہے، اب مستنبط مستخرج ہی ہوگا جو اس میں استنباط و استخراج کرے گا، وہی تو اجتہاد کرے گا. جو اجتہاد کرے گا اس سے کوئی مسئلہ لے گا، جو مسئلہ لے گا وہ مقلد ہوگا، وہ کہاں سے متبع ہو جائے گا اس کا؟ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ جو مقلد ہوگا اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، جو متبع ہوگا اس کے پاس دلیل ہوگی. تو تقلید اور اتباع ہم میں کہتے ہیں کہ شخصیتوں کو مت دیکھو، ہم کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو. اس میں دیکھیے بہت اصطلاحات میں دیکھیے مسئلے کو اجتہادات سے پیچیدہ بنانے کے بجائے ہمارا جو موقف ہے یہ کیوں غلط ہے آپ یہ بتا دیں ہم کو. تقلید، اجتہاد، یہ ساری اصطلاحات ایک طرف، ہم کیا بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعوت یہ ہے کہ بھائی کسی مسئلے میں جہاں کسی امام کی غلطی آپ کی واضح ہو جائے دلائل کی روشنی میں، تو وہاں امام کی تقلید کو چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لو. تو یہ ہمارا بولنا غلط ہے، ہماری دعوت غلط ہے یہ. اچھا ہوگی بات، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ آپ کی اپنی بات نہیں بلکہ علماء اکابرین کی بات ہے. سارے حضرات اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کو وہ دکھائی نہیں دیتا. بہت شکریہ، آپ تسلیم تو کیے کم سے کم یہ بات. آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے تسلیم کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علماء اکابرین یہ نہیں مانتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتباع کو جس معنی میں اتباع کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھیں کے سامنے کہ دونوں طرف ہو رہی، اور اسی طرح تقلید کا ہم نے اصطلاح قائم کیا، اور تقلید کی اصطلاح ہم نے اسی لیے قائم کیا کہ اس کو مجتہد کے مقابل میں رکھا. جو خود شخص متبع ہوگا وہ کیسے مجتہد ہو؟ وہ تو مجتہد ہے نا. پھر وہ یہ بولنا چاہ رہے ہیں بات دیکھو، اصولی بات جو ہماری دعوت ہے وہ آپ نے تسلیم کر لی. جو اصولی بات ہم نے کہی ہے، جو ہماری دعوت کا اصول ہے وہ آپ نے مان لیا، اور یہ واقعتاً اتنا سادہ اصول ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ بھائی جہاں امام کی بات دلائل سے ٹکرا رہی ہو، جہاں دلیلوں سے، ایک منٹ سن لے، جہاں دلیلوں سے امام کی خطا واضح ہو جائے وہاں امام کی خطا کی اتباع نہ کی جائے، دلیل کی بات مانی جائے. امام کو خطا میں اس کی تقلید نہ کی جائے، دلیلوں کی اتباع کی جائے. یہ بہت ہماری بیسک دعوت یہی ہے. آپ اس کو نا اصطلاحات میں الجھائیے نہیں. بیسک اصول ہمارا ہے، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر جہاں امام کی خطا دلیلوں سے واضح ہو جائے وہاں پر تقلید چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لینی چاہیے. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ تو ہم بیسک بات ہے. ہر کتابوں میں تو ہزاروں مثالیں اس کی. امام صاحب ابھی سنابلی صاحب نے خود فرمایا کہ احناف نے کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کچھ ابھی ابھی اسی اسٹریم میں کہیں غلطی کیوں چھوڑا انہوں نے؟ امام صاحب نے غلطی کی یا نہیں کی وہ چیز تو ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے شاگردوں کی جو کتابوں میں جنہوں نے چھوڑا یا نہیں وہ تو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن کتابوں میں جو چھوڑا وہاں نظر آ رہی کہ یہ غلطی ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا. جنہوں نے چھوڑا وہ مقلد تھے یا مجتہد؟ جنہوں نے چھوڑا انہوں نے اس مسئلے میں وہ مجتہد تھے. ان کو صاف ظاہر ہوا، کتاب و سنت سے وہ مسئلہ ان پہ ظاہر ہوا تو بالکل وہ مقلد نہیں تھے. کا کام آیا نا بھائی، وہ مقلد نہیں تھے. آپ ان کو مقلد نہیں مانتے ہیں؟ اس مسئلے میں کام مقلد رہے وہ. تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک مسئلے میں ایک حنفی، ایسا ہو سکتا ہے نا آج بھی کہ ایک مسئلے میں ایک حنفی دلیل واضح ہونے کے بعد امام کا قول چھوڑ دے. ہزاروں اس کی وہ ہے مثالیں ہیں. میں وہی تو بول رہا ہوں کہ آپ جو منوانا چاہ رہے وہ تو میری بات وہ پہلے سے ہم مانتے ہیں نا کہ جہاں غلطی مجتہدین سے ہوئی کسی مسئلے میں تو وہ ظاہر نہیں ہے کہ ائمہ کرام سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی. کتابوں میں درج ہے، وہ بات ائمہ کے حوالے منسوب ہے، ائمہ کی طرف ہی منسوب ہے، لیکن یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن اس کو صاحبین نے اور دیگر جو حضرات ہیں احناف علماء احناف انہوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے. اچھا آج کسی مسئلے میں جہاں پہ صاحبین کا اختلاف ہوتا ہے، آج کسی مسئلے میں ایک دم سمجھنے کی لیول پہ آ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ صاحبین کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہو گیا، تو آپ تو حنفی ہیں نا، تو کیا ہر مسئلے میں آپ امام حنیفہ کو ہی فالو کرتے ہیں یا کبھی صاحبین کا بھی قول لے لیتے ہیں؟ اکثر تو صاحبین کا ہی قول ہے. لے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ آپ تو مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں، تو آپ جب امام حنیفہ کی مقلد ہیں تو آپ صاحبین کا، امام ابو یوسف کا یا امام محمد کا قول کیوں لیتے ہیں؟ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے تقلید شخصی ہوتی ہے، اصولی اعتبار سے.
नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देखिए, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ साहिबैन का इमाम अबू हनीफा से इख्तिलाफ होता है, वहां आप कभी साहिबैन का कौल ले लेते हैं, इमाम हनीफा का कौल छोड़ देते हैं, ऐसा किस बुनियाद पर करते हैं? बार उसूलों के, उसूल कुल्लिया, ज़वाबित कुल्लिया जो उनके पास में है। तो उसूल क्या है? उसूल क्या है? मतलब ऐसा होता है कि साहिबैन की दलील आपको राजे लगती है तो आप उनका कौल ले लेते हैं? हजारों मिसालें हैं इसकी, कई मिसालें हैं। साहिबैन का कौल, साहिबैन की दलील राजे होने की वजह से, एक मिनट, साहिबैन की दलील राजे होने की वजह से आप साहिबैन का कौल लेते हैं, इमाम हनीफा का कौल छोड़ देते हैं। हजारों मसाइल हैं ऐसे, बावजूद इसके आप हनफी हैं। हमने पढ़ा नहीं असल में, ऐसे हजारों मसाइल हैं। अगर आप साहिबैन के कौल की वजह से इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ देते हैं, बावजूद इसके कि आप हनफी हैं, तो अगर अहले हदीस इमाम शाफई का कौल किसी मसले में और अहमद इब्न हंबल का और इमाम मालिक का कौल ले लेता है, इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ करके, क्योंकि दलीलें इमाम अबू हनीफा के कौल के बजाय राजे दलीलें इमाम मालिक और इमाम शाफई और अहमद इब्न हंबल के पास है, तो फिर आपको क्यों इतराज है? अगर आप दलील की बुनियाद पर साहिबैन का कौल ले लेते हैं और इमाम हनीफा को छोड़ देते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो अगर अहले हदीस जमहूर का कौल किसी मसले में ले लेते हैं, इमाम हनीफा का कौल छोड़ देते हैं, जैसे रफुल यदैन का मसला है कि रफुल यदैन पूरी दुनिया में जो है इम्मा जो है वो रफुल यदैन के कायल हैं, और इस मसले में इमाम हनीफा के कौल को छोड़ करके जमहूर का कौल ले लेते हैं अहले हदीस, तो आपको क्यों एतराज है? अगर आप बात समझ रहे हैं ना, आप साहिबैन का कौल ले सकते हैं दलील की बुनियाद पर, इमाम हनीफा को छोड़ सकते हैं, तो अगर हम इमाम अबू हनीफा को छोड़ दे रहे हैं जमहूर की कौल को दलील की बुनियाद पर, तो क्या गलती कर रहे हैं हम? चलें, आपने किसी मसले में इमाम अबू हनीफा को छोड़ दिए, ठीक है, इमाम शाफई को ले लिए, तो आप मुकल्लिद किसके रहे? मुकल्लिद रहे या मुतबे रहे? हम नहीं तकलीद कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो दलीलों की बुनियाद पर, दलीलों के बिना। अरे भाई, कॉल पर आपने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। मेरी बात क्या थी? मेरी बात ये थी कि आपने दलील की बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा का कॉल छोड़ दिया और साहिबैन का कॉल ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि यही कहा कि हम अगर इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम मालिक का कॉल ले लें, दलील की इत्तिबा हो गई। माशाअल्लाह, हम तो यही बोल रहे हैं कि दलील की इत्तिबा होनी चाहिए। फिर बात ही खत्म हो गई ना। फिर तकलीद और इत्तिबा में क्या फर्क है बताएं? आपने ये क्यों, अच्छा ठीक है, इतनी बात हो गई समझ में। हम यानी आप जो देखिए, जो हम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। आप नहीं, फर्क है, मैं बता रहा हूँ आपसे, फर्क ये है कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए भाई, बिल्कुल देखो, बात क्लियर हो गई। अभी आप कमेंट पढ़िएगा, देखिए लोगों को समझ में आ रही है बात, आप बात बिल्कुल समझ में आ रही है आपको। हम आप क्या कह रहे हैं, दलील की बुनियाद पर आप इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ करके साहिबैन का कौल ले लेते हैं दलीलों की बुनियाद पर। हम दलीलों की बुनियाद पर कभी इमाम हनीफा का कौल छोड़ के इमाम शाफई का जमहूर उलमा का ले लेते हैं, कभी इमाम शाफई का कौल छोड़ करके इमाम अबू हनीफा का कौल ले लेते हैं। तो आपने अपने आप को एक मसलक में क्यों बंद किया हुआ है? अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है माशाअल्लाह कि दलीलों का तज्जिया करके, अगर आप नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हमने दलीलों की बात की भाई, हमने क्या कहा कि आप अच्छा लगता है तो इसीलिए साहिबैन का कौल लेते हैं, आप भी दलीलों की बुनियाद पर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि फिर आपने, अगर माशाअल्लाह आप दलाइल की बुनियाद पर इतनी सलाहियत रखते हैं कि किसी मसले में इमाम अबू, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, आप माशाअल्लाह इतनी सलाहियत रखते हैं कि दलाइल की बुनियाद पर एक जगह आप करें इमाम हनीफा गलत है और साहिबैन का कौल ले रहे हैं, तो इस सलाहियत को आपने सिर्फ इमाम अबू हनीफा और उनके मसलक के मानने वाले उलमा में क्यों महदूद किया हुआ है? इसको फैलाइए, इसको फैलाइए ना, और हाँ इसको और फैलाइए। जैसे अहले हदीस ने अपने आप को इस मामले में ये महदूद नहीं किया कि नहीं भाई साहिबैन और इमाम हनीफा ही में से किसी एक का कौल लेना है, हम इमाम शाफई की या इमाम मालिक या इमाम अहमद इब्न हंबल की तरफ नहीं जा सकते हैं। शेख साहब जवाब ले लीजिए। जवाब ये है कि आप यानी जो बात कह रहे हैं ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के किसी कौल को दलाइल के खिलाफ आपको नजर आ रहा, हालांकि वो इमाम साहब की गलती है या नहीं है उसका कोई एतबार नहीं, किताबों में दर्ज है कोई कौल है, ठीक है, लेकिन उसको साहिबैन के कौल सही कौल देखा, साहिबैन का जो देखा हमने मसला कि उन्होंने किताब सुन्नत के मुताबिक ने कोई मसला बयान कर दिया तो उसको ले लिए आप। उन्होंने तो लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उसूलों के मुताबिक। आपके पास में क्या उसूल है बताएं आप, सिवाय इस्नादुहु सही हुन के अलावा आपके पास क्या उसूल है?
شیخ اصل میں خالی نا ان کو اختلاف وہ نہیں وہ یارے بھائی یہ اصطلاحات میں جائے نہ جائیں، جو سن رہی عوام ان کے بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، چلو ایک بات اور میں پوچھتا ہوں، ایک ذرا سی بات میں اور پوچھتا ہوں، یہ جس نے یہ ایک منٹ نہیں شیخ، جس نے یہ دلچسپ بات ہو رہی ہے، امام صاحب سے اختلاف کرنے کا اصول ہونا چاہیے بھائی۔ آپ کے پاس، میرے پاس دیکھیں، میرے پاس میں امام شافعی کا اصول ہے، یا میرے پاس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے، یا میرے پاس امام شافعی کا اصول ہے، یا امام ابو حنیفہ کا اصول ہے۔ اصول ہے، لیکن اصول فقہ ہے، صرف اصول حدیث پورے دین کا اصول نہیں ہے۔ آپ خود بھی جانتے ہیں، آپ سارے حضرات جو ہے علماء کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، کم از کم اتنا تو احادیث مبارکہ میں آپ کی توجہ ہے، اتنا افاقہ آپ کو ہو جاتا ہے کہ احادیث میں ہے۔ نہیں ان کو بول جانے دیجیے، بعد میں یہ بات دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، لیکن یہ لے جائیں، بات کر لیں گے۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں جن کی سند صحیح ہے، لیکن وہ قرآن کریم اس کا متن سند صحیح ہے، متن کے خلاف۔ آواز تو اچھی ہے، میرے خیال سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے ذرا۔ شیخ سرفراز نے بہت اچھا سوال پوچھا تھا بھائی، آپ اس سوال کے جواب کو دے دیتے کہ جن اصولوں کی وجہ سے میں بیچ میں بولوں گا تو یہ بولیں گے کہ میں جواب دیتے وہ کوئی دوسری ٹریک پہ چلے گئے، تو میں چاہ رہا ہوں واپس موضوع پہ آ جائیں، کیونکہ وہ جو شیخ سرفراز نے بہت اہم سوال پوچھا۔ کیا سوال تھا شیخ کا کہ جس بنیادوں کی جی میں سراج آڈیو میں، السلام علیکم رحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو جی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو شیخ سرفراز نے بہت اہم سوال، میں رکا تھا آپ کے جواب کے لیے کہ بھئی آپ وہ جواب کیا دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ ایک اچھا سمجھدار، یعنی ہم لوگوں کو ڈسکشن کرنا ہمارا مقصد ہے۔ تو یہاں پر شیخ سرفراز نے جو سوال پوچھا تھا وہ کیا سوال تھا میرے بھائی؟ وہ یہ سوال تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جن اصولوں جس طرح سے آپ لوگ کبھی امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کا قول لیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہم امام شافعی کا قول لیتے ہیں دلائل کی روشنی میں، امام مالک کا لیتے ہیں یا امام احمد بن حنبل کا لیتے ہیں، تو اس میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں؟ تو آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ میرا موقف یہ ہے کہ کم از کم اختلاف کے لیے اصول لازمی ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ، اصول جو آپ نے کہا کہ آپ حنفی اصول کے متعلق، نہیں اصولوں میں آپ بتائیے کہ کیا کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام شافعی کا اصول صحیح ہو اور امام ابو حنیفہ سے کہیں بھول ہوئی ہو، یا حنفی فقہ کے سارے علماء کو ملا کر کہیں انسان ہے نا، ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے، کہیں دوسری طرف اگر دلائل کی روشنی میں اصول صحیح ہے تو وہاں کے اصول کو ہم نہیں لے سکتے ہیں کیا؟ آپ اگر اس سوال کا جواب دیں۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم کو صریح دلائل مل جائے تو وہاں تو تقلید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، رکیے نا، دیکھیے آپ سے میں جو سوال پوچھا اسی کا جواب دیجیے، آپ کوئی اور جواب نہ دیجیے۔ نہیں معذرت، میں نے کیا پوچھا آپ شاید میری سب بات نہیں سمجھے، میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ اصولوں میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی امام شافعی کا اصول صحیح ہو اور حنفی فقہ کے نہ کوئی اصول میں انسان ہونے کے ناطے کہیں ان سے بھول ہوئی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص میرے سامنے اصول پیش کرے تو میں پھر بتاؤں آپ کو۔ نہیں آپ بتاؤ کہ اگر مان لو کہ سارے اماموں میں، سارے علماء سے کہیں پر اگر مان لیجئے اگر آپ کو کسی اصول میں غلطی ملے گی کہ یہاں پہ حنفی فقہ میں غلطی ہوئی، تو آپ وہاں کی بات قبول کرو گے یا یہ کہوں گے کہ ہم یہ بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ اصول نہیں، اصولوں پر اگر وہ بات صحیح ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں جیسے اگر صحیح ہے تو سب کو ماننا چاہیے، امام شافعی کے ماننے والوں کو بھی ماننا چاہیے۔ بیسک سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں بھائی، آپ اصولوں کی بات کر لیں۔ آپ کا ایسا کون سا اصول ہے جو آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے صاحبین کی بات لی جا سکتی ہے، پر وہ اصول ایسا ہے کہ وہ ہم اگر اسی اصول کی بنیاد پر یہ کہہ دیں کہ امام شافعی کی بات لی جا سکتی ہے امام حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ رفع دین کرتے ہیں، شافعی حضرات بھی رفع دین کرتے ہیں، دیکھو آپ کو غلط کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ تو بات سمجھنے کی ہے نا۔ نہیں کیا بولا آپ نے؟ ہم رفع دین کرتے ہیں، کیا بولا آپ نے؟ آپ رفع دین کرتے ہیں، آپ حضرات رفع الدین کرتے ہیں نا، شوافی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، حنابلہ مالکی حضرات بھی کرتے ہیں، آپ کو کیوں بولا جاتا ہے؟ وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیوں بولا جاتا ہے۔ ہاں وجہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات کے پاس میں فقہ کے اصول ہیں، آپ کے پاس میں فقہ کے اصول نہیں، کون سی فقہ کا اصول ہے؟ اچھا ایک بار رفع الدین کی بات کر لیتے ہیں، اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ چاروں ائمہ کے بعد یہ فتویٰ نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بات غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے، ہم لوگ بغیر اصول کے کام کرتے ہیں۔ زید بھائی ایک منٹ ایک بات میں پوچھ رہا ہوں، تو بھائی ہمارا اصول ہے نا، ہم نے تو اصول اپنا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو گئی تو اس کے مقابلے میں کسی امام کا قول نہیں لیا جائے گا، سادہ سا اصول ہے۔
इसी उसूल की बुनियाद पर हम हदीस को मानते हैं, जिन उसूलों की बुनियाद पर इमाम शाफी ने, तो ये क्या प्रॉब्लम है फिर इसमें भाई? ये हमारा उसूल है। मैं हदीस पेश करता हूँ, आप माने? नहीं, अभी इस पर बात करिए ना। आपने रफुल-ए-दैन की बात की ना, अरे भाई आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आपने रफुल-ए-दैन की बात की ना, हम भाई रफुल-ए-दैन इसलिए करते हैं, आप कह रहे हैं कि किस उसूल की बुनियाद पर इमाम हनीफा से मुखालफत कर रहे हैं, तो उसूल यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो किसी इमाम का कौल ना लिया जाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हदीस के साफ साफ अल्फाज हैं, साबित शुदा हदीस है, हदीस के साफ साफ अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से पहले रुकू के बाद रफुल-ए-दैन किया, तो हदीस साबित हो गई, तो हमने इमाम हनीफा का कौल छोड़ दिया और जो जमहूर उलमा का कौल है उसको ले लिया, क्योंकि उन दलील के मुताबिक उनका कौल सही है। तो ये उसूल क्या है? तो हमने बताया, तो उसूल ना, आप कह रहे हैं कि हमारे उसूल बताए, तो हमने उसूल बताया। चलो बात सुने तो सही, आपने उसूल क्या बताए? इस्नादुहु सहीहुन, आपका मतलब ये है सही सनद। अगर आपको गलतफहमी है, आप समझ रहे हैं कि भाई देखो, हदीस सही है, सलफ का फहम उसके मुताबिक होना चाहिए। हम दोनों बातें करते हैं, शुरू से जब से स्ट्रीम हो रही है तब से ये बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ हदीस की बुनियाद पर कोई फतवा नहीं देते हैं, उस हदीस के साथ उम्मत के उलमा ने भी वो बात समझी है, उम्मत का फहम भी वो है, तब हम वो कोई बात करते हैं। चलो मैं आपके सामने आप मेरे सवाल का जवाब, आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं, आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने अपने आप को ये महदूद क्यों किया हुआ है? अगर आप इमाम अबू हनीफा की मुखालफत करके साहिबैन का कौल ले सकते हैं उसूलों की बुनियाद, तो आप तो आप कभी इमाम शाफी की तरफ चले जाए, कभी इमाम मालिक की तरफ चले जाए। नहीं, उसूल जिसकी तकलीद आपके उसूल ये कहते हैं कि आप इमाम हनीफा की बात तो रद्द कर सकते हैं, साहिबैन की बात पर साहिबैन की बात ले सकते हैं, वो सही है। आपके उसूल ये कह रहे हैं, मुझे फर्क बताइए आप, मुझे एक फर्क बताइए आप ऐसे हवा में बात मत करिए, मुझे फर्क बताइए आप कि आप इमाम हनीफा की बात छोड़ दे रहे हैं साहिबैन के कौल की वजह से, तो आप सही हैं। हम इमाम हनीफा की बात छोड़ रहे हैं, इमाम जमहूर के कौल की बात ले रहे हैं हदीस की वजह से, तो गलत हैं। क्यों गलत? हम गलत क्यों हैं, आप सही क्यों हैं? उसकी वजह मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि आप जिसको सही हदीस बोल रहे हैं तो किस वजह से बोल रहे हैं? सनद के सही होने की वजह से बोल रहे हैं ना भाई। आपके कौन से उसूल है जिसकी वजह से आप साहिबैन की बात लेने वाले की बात छोड़ दे रहे हैं? आप किसके उसूल की बुनियाद पर ये कह रहे हैं? आप मुकल्लिद होकर के दो मुज्तहिदीन के दरमियान फैसला कर दे रहे हैं कि इस मुज्तहिद की बात छोड़ दी जाए, इसकी ले ली जाए। आप मुकल्लिद है ना, सही उनके हवाले से उसूल समझ रहे हैं आप मुकल्लिद है ना आपके पास में, आप मुकल्लिद है कि नहीं है? कुछ भी हो जाए, मैंने मुकल्लिद इतना बड़ा हो गया है कि अब वो इमाम हनीफा की बात रद्द करके साहिबैन की बात ले रहा है, इतना उसके अंदर सलाहियत आ गई है। कौन सी बात लिए बताएं? अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि साहिबैन ने बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ किया और उसमें आपने बात छोड़ करके साहिबैन की बात ले रहे हैं, आपने खुद तस्लीम किया है। वो बात पहले हो गई, नहीं अरे वही बात चल रही है। आप मुझको ये बताएं, इसका जवाब दें कि आप हैं मुकल्लिद और आपके अंदर इतनी सलाहियत आ गई है कि आप मुकल्लिद हो करके ये कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा की बात उसूल है। आपके पास में सिवाय सही हदीस के कोई उसूल नहीं है। हमारे मेरे ख्याल से आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को, मेरे ख्याल से अभी सर्कल में बात जा रही है, तो नहीं अभी बात सर्कल में जा रही है। मुझे एक ही लाइन हदीस है, उसूल फिका है, कई उसूल है, एक उसूल थोड़ी है भाई। हमारे भी उसूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी उसूल फिका है। बोल रहे हैं कि जो सही सनद से साबित हो जाए वो आपका वो भी है आपके नजदीक, तो वो भी एक उसूल है, वो एक उसूल है। ऐसा नहीं कि हमारे पास उसूल नहीं, हमारे उसूल हैं, जो हमारे अइम्मा के उसूल हैं वो हमारे भी उसूल हैं, जो इमाम शाफी, मालिक, अहमद इब्न हंबल के उसूल हैं वो हमारे भी उसूल हैं, वो भी हमारे उसूल हैं। इन उसूलों में भी देखिए, जैसे हम अक़वाल के मामले में, आखिरी बात बोलता हूँ, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ पूरी हो गई। मेरा सवाल आपके पास रह गया, आप उसका जवाब नहीं दे सके। मैंने पहला सवाल आपसे ये किया था कि आप इमाम अबू हनीफा की बात छोड़ देते हैं, साहिबैन की बात ले लेते हैं दलीलों की बुनियाद पर, और वो आप सही होते हैं, और हम इमाम हनीफा की बात छोड़ देते हैं, इमाम शाफी की बात ले लेते हैं, जमहूर की बात ले लेते हैं, तो हम गलत हो जाते हैं। आपने कोई वाज़ेह फर्क नहीं बताया अपने रवैये में, हमारे रवैये में, कि आप अपने आप को सही क्यों बोलते हैं, हमको गलत क्यों बोलते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये मैं भी कंक्लूड कर रहा हूँ, आगे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि आप मुकल्लिद हैं, मुकल्लिद होने के बावजूद इतनी माशाअल्लाह आपके अंदर सलाहियत पैदा हो गई है कि आप एक मुज्तहिद को छोड़ करके दूसरे मुज्तहिद का कौल ले रहे हैं, हालांकि आप मुकल्लिद हैं।
ہیں आप मुकल्लिद पर, आप तकलीद के बावजूद इतनी बड़ी जुर्अत कर रहे हैं कि एक मसले में कह रहे हैं कि इमाम हनीफा गलत है और साहिबैन का कौल सही है, बावजूद इसकी कि आप मुकल्लिद हैं। मुकल्लिद जो है वो बैठ करके मुजतहिदीन के दरमियान फैसला कर रहा है, रेफरी बना हुआ है, और वो इमाम हनीफा की बात छोड़ दे रहा है। बात एक मिनट, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी बात। तो मैंने पूछा कि ये सलाहियत आपके अंदर कैसे आई? आप जब मुकल्लिद थे तो आपको इतनी ताकत और कुव्वत और सलाहियत और इतनी जुर्रत आपने कैसे पैदा कर ली कि आप इमाम हनीफा की बात छोड़ करके और साहिबैन के फतवे को सही करार दे रहे हैं? जुर्रत आपके अंदर कहाँ से आई? तो ये 2 सवाल मैंने किया। बाकी जो आपने कहा ना हमारे उसूलों के बारे में, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। बाकी जो आप उसूलों की बात कर रहे हैं ना, जैसे फुरुआत में, अक़वाल में हम तरजीह देते हैं ना कि इस मसले में इमाम हनीफा का कौल दलीलों के एतबार से ज्यादा राजिह है तो हमने उनका कौल ले लिया। बहुत सारे मसाइल इसमें इमाम शाफी का कौल छोड़ के इमाम हनीफा का कौल ले लिया। किसी मसले में हमको ये लगा कि इमाम शाफी की बात ज्यादा राजिह है तो उनकी बात हमने ले ली। ऐसे ही उसूलों का मामला है। हमारे सामने सारे मज़ाहिब के अपने अपने उसूल हैं, तो जिस मजहब का जो उसूल दलाइल के मुताबिक ज्यादा राजे हैं हम वो उसूल ले लेते हैं, और जो राजे नहीं वो छोड़ देते हैं। नहीं, इसको छुड़ाना, हाँ ठीक है आप मान ले, इसको छुड़ाना भी बोल दें आप तो भी मसला नहीं है। हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अइम्मा के मुत्तबे हैं। आप एक जगह से चुराते हैं, हम सब जगह से चुराते हैं। अगर ये चुराना है ना तो आप सिर्फ हनीफा से चुराते हैं, हमको जहां से अच्छी चीज मिलती है वहां से चुरा लेते हैं। अगर ये चुराना है ना तो भी आपसे अच्छे चोर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप एक जगह से चुराते हैं, चाहे अच्छा मिल जाए चाहे गंदा मिल जाए। जैसे बाज़ उलमा ने कहा तकलीद करने वाला जो है ना वो अंधे आदमी की तरह होता है, जो रात में जाकर के लकड़ियां उठा रहा है तो उसको जो लकड़ी की जगह सांप भी मिल गया तो वो भी उठा लिया। अगर ये चुराना ही है ना मेरे भाई तो हम अच्छे चोर हैं आपसे। अगर ये चुराना भी है तो हम आपसे अच्छे चोर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपको अच्छा बुरा सही गलत जो मिला सब चुरा लेते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ना जो सही मिलता है वही चुराते हैं। तो जैसे फुरुआत के मामले में हम ये करते हैं कि भाई इस मसले में इमाम हनीफा की बात दलीलों के मुताबिक ज्यादा राजे तो ले लेते हैं, इस मसले में इमाम शाफी की बात ज्यादा राजे तो ले लेते हैं, इसमें जुमहूर की राय ज्यादा राजे तो लेते हैं। ऐसे ही सारे अइम्मा के उसूल हमारे उसूल हैं। तो जिसका उसूल, जिनके जो उसूल कुरान और सुन्नत के मुआफिक है वो हम ले लेते हैं, और जिनके उसूल कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, दलाइल से साबित नहीं हो रहे, मरजू हो रहे, उनको हम छोड़ देते हैं। तो कुछ मसाइल हम जो है उसूलों में कुछ उसूल हम हनाफ के कबूल कर दें, कुछ उसूल उनके रद्द कर देते हैं, कुछ शबा के कबूल करते हैं, कुछ रद्द कर देते हैं, कुछ हनाबला के कबूल करते हैं, कुछ रद्द कर देते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक असल दलील है, हमारे नजदीक असल दलील है। दलील की बुनियाद पर अक़वाल भी लेते हैं और दलीलों की बुनियाद पर उसूल भी लेते हैं। हमारे नजदीक असल दलील है, दलीलों की बुनियाद पर अक़वाल भी हम लेते हैं और दलीलों की बुनियाद पर उसूल भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख, बारकल्लाहु फीकुम। गुफरान भाई आपको अभी ये सिर्फ जवाब देना है, जो शेख ने 2 सवालात किए हैं तो आप बोलें। जी जी जी, जवाब ये है इख्तिसारन दो चार बातों में मैं खत्म कर दूंगा। बात ये है कि जो शेख ने कहा ना कि भाई तुम्हारे पास में जो हम जो ले रहे हैं तो हम इससे भी लेते, उससे भी लेते, उससे भी लेते, सब तरफ से नहीं, वो नहीं। शेख ने जो पहला सवाल किया है आपने 2 सवालात किए हैं। हाँ वो भी किए चारों मुजतहिदीन के पास उसूल जो है वो उसूल जो है ना फरहान भाई पहले वो लीजिए, जो सवालात शेख ने 2 किए हैं ना आपसे, वो सवाल लीजिए आप पहले। वो सवाल मेरे ध्यान में नहीं रहा, मैं बता देता हूँ आपको। पहला सवाल शेख ने ये पूछा था कि अगर आप मुक़ल्लिद होने के बावजूद जो है आप मतलब दूसरों के अक़वाल को छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, तो हम जो है अगर इमाम अबू हनीफा, पहला सवाल जो शेख मोहतरम ने किया था ना सरफराज भाई ने, तीनों अइम्मा किराम के दलाइल, वहाँ दलाइल मौजूद हो और यहाँ पर जो है दलाइल ना हो, ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। बात ये नहीं, ये बात नहीं है। सरफराज भाई ने ये बात नहीं कही है। नहीं, सरफराज भाई का जो सवाल है, मैं सरफराज भाई का दोहरा देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि आप मुक़ल्लिद भी हैं, फिर भी अइम्मा के दरमियान किसी को छोड़ करके दूसरे की दलील को राजे करते हैं और फिर उसको कबूल करते हैं। अगर ये काम आप फ़िक़्ह हनफ़ी में कर सकते हैं तो हम ये काम अगर करते हैं, किसी इमाम के कौल को छोड़ते हैं और किसी को लेते हैं, तरजीह कायम करते हैं और दलील की बुनियाद पे करते हैं, तो हमारा ये अमल गलत क्यों है और आपका अमल सही क्यों? उसका गलत होना इसलिए है कि वो उसूलों के मुताबिक नहीं है। चारों अइम्मा के पास अपने उसूल हैं। वो जब भी कोई कौल देखते हैं तो अपने इमाम के उसूलों पर उसको रखते हैं, अपने साहिबैन के और अपने जो अकाबिरीन है सलफ जो है उनके उसूलों पर। सवाल ये है कि क्या उसूल गलत नहीं हो सकते? नहीं, सवाल ये भी है
सवाल ये है कि जिस तरह शुरुआत में गलती हो सकती है, नहीं, क्या उसूलों में गलती नहीं हो सकती है? शेख अभी इनका ऐसा ही है, ठीक है, जान दे, ठीक है, लंबी हो जाएगी बहस। बहुत शुक्रिया गुफरान भाई, इंशाल्लाह जो है फिर कभी एक बात रहेगी, वो जरा मुझे बोलने दें। चारों अइम्मा के पास एक बात आप अगली स्ट्रीम में बोलिएगा, फिर आपसे बात करेंगे। अगली स्ट्रीम में वो एक बात बोल दीजिएगा, नए सिरे से जब बात करेंगे। यहाँ पे जी बहुत लोग काफी वेट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से तो एक अच्छा डिस्कशन हो गया जी, शुक्रिया। जी जी जी, चलो ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा व अहसनुल जज़ा।